जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? अच्छा सर जी, मिर्च दी शिमला मिर्च ते और करेले दी इंटर क्रॉपिंग है। ये रस्ते दे विच ये हुई सी और बांस लगे हुए हैं। बांस आ लगा है जी। और बाकी बशीर अहमद साहब जेह्ड़े काश्तकार हैं उन्हां दी ज़ुबानी तुहानूं सारी सुना देने असीं भी इंदे ते कितना खर्चा और नफ़ा बख्श है नहीं है, जो भी मामला है बाकी उन्हां दी ज़ुबानी इंशाअल्लाह तुहानूं सुना रहे हैं असीं शिमला मिर्च और अपने करेले दे मामले ते। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी जी सर, ये तकरीबन असी एक करेले के फार्म खड़े हैं असी ते काश्तकार का नाम है बशीर अहमद, बाकी तो खुद तारफ करा देन ते कदों मौजा है ते केड़ा पिंड है ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ 452 ਰਹਿਮੇਸ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਟਾਂਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ 452 रहमेशा रहमेशा। अच्छा जी, तो कितने अरसे तो कर रहे हैं इसी काम में? ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। 20-22 साल हो गए सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ। शिमला मिर्च दिखावा चौधरी साहब, शिमला मिर्च ए जी शिमला मिर्च माशाल्लाह तैयार है बिल्कुल। अच्छा, शिमला मिर्च कदों लाई है सी? ਯਾਰ में ਲੱਗੀ ਹੈ। 11वें च लगी है सी? यार पनीरी लाई है ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ। ते इनका बी की रेट मिला? हाँ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4000 ਦਾ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। 4000 का पैकेट आया सी। पनीरी लाती, उस बार टनल करता उत्ते, ये वाकन टनल बोला जाता है। ਹਾਂ अच्छा, किन्नियां लैना लगियां इहदे एकड़ दे विच? ਏਕੜ एक टनल दे विच चार लगियां ने। 4 लैना लगियां चार सी? ये लगियां ने ते दो करेले ਦੋ ਕਰੇਲੇ ਦੀਆਂ। अच्छा, 2 करेले दे लग गए सी ते करेला भी नाल लाता बाद ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ। अच्छा, हुण तुसीं इस तो पहले जिहड़ी है मिर्च है सी, एक खेड़ा लाती है, इहदे थल्ले छापर लाता तुसां मल्चिंग, ये मल्च जिहड़ी काली कीती है सी तुसां, ਹਾਂਜੀ इंदा किस वास्ते कीती जांदी है सी? ਸਿਰਫ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जड़ी बूटी भी ना होवे सी? ਜੂੜੀ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, जड़ी बूटी वास्ते पाया सी। इंदा हुण ये थल्ले मिर्च आ गई 4000 ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਟਰਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, 2 टन ना? ਹਾਂ दो लाना यानी कि 2 ਟਰਨਾਂ ਲਾਇਆ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ 2000 नाल एक टनल लग जांदा। 2000 ने एक टन लगता है सी? अच्छा, ਪੈਕਟ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਰਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਨੀਰੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਉਤਾਰਾ ਛਾਪਰ ਸੰਪਕ ਸਫੈਦ? ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਚ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਤਾ? ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਰੇਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੇਲਾ ਲਾਇਆ ਛਾਪਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ शिमला मिर्च है, इनकी कितनी कॉस्ट आ जाती है सी एकड़ दी? रेट अगर ठीक होवे, मुनासिब रेट हो, थोड़ा ना होवे है 1000-1200 थोड़ा ले 1000-1200 थोड़ा रह जाता है। ते की रेट घट तो कम से कम रेट कितना? सिर्फ वायरस करके रेट कोई नहीं बनया होते। अच्छा, वरना 2500-4500 तक पैकेट जाता पैकेट एक थैला थैला छड़ा थैला 33 किलो 34-35 वजन होता 33-34 किलो होंदा है। अगर मैक्सिमम 1200-1300 दस रहे ने भी, अगर इहदे चों थैला उतरदा है ते रेट अगर 500 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ 5-6 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ? पर 500-600 तो घटे कदी नहीं सी, कहीं पहली बार है हो रहा है। अच्छा, 500 कते कम होए ने? 600-700-800 तो होनी जा रहा है। ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 600-700 ਦਾ पैकेट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ, 100 ਦਾ, 90 ਦਾ, 120 ਦਾ, ਅੱਛਾ 10 ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 35 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ 2 ਇੱਕ 700-750 ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ शिमला मिर्च ਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ? ਇਹ ਬਸ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। अच्छा, गर्मी बर्दाश्त नहीं ये तो करनी। छां भी तो हो जासी ने करेले दी। ਬਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੀ। ये बड़ा कमजोर है। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ रुक जाएगा। ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਜਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣ 10 ਫੁੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾ? ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਮੋਟਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ शिमला मिर्च खत्म हो गई। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ अच्छा, तो इनकी चुनाई कोई हुई है थी अपनी इस टाइम इनकी करेले की कोई ਕਰੇਲੇ ਦੀ 3 ਚੁੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, 4 3-4 चुनाई की रेट जा रही है? ਕੱਲ 350 ਦਾ ਪੈਕਟ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੋ। अच्छा, गल है बई ये सारा किसाना वास्ते जी थोड़ी ये जा रही है ना, ये असी छड़ दी, ये सारे किसाना वेखनी है, फिर किन्ना वेखनी है।
हकीकत जी होवे ना, अगर वेखो अगर तुसा हकीकत दसी हाँ जी मुनाफा जैसा, अगर किसी ने इनदे तो फायदा ले लिया तो उनका हो गया फायदा। हाँ जी। अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा मुनाफा दस देंगे सी ते वो अगर ये नुकसान हो मुनाफा जावे, या मुकद्दर रेट बाजार ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਆਪ ਦਾ ਮਸਾ ਦੋਦ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਹੀ ਦੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ, रेट कोई नहीं बढ़ रहा। अच्छा वायरस की वजह से रेट नहीं बढ़ रहे। फिर भी बड़ा है भाई मतलब फिलहाल ये ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁਣ ਚੜ ਗਏ जी जी ਰੋਜ਼ੇ ਮੰਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ये 70-75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। 70-75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ये अपना ਇਹ 300 ਦਾ ਜੋ ਇਹ 4000-3500 ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹ अच्छा 300 ਦਾ ਪੈਕਟ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ 300 रुपए 75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ये रमजान शरीफ की वजह से करेला कम हो जाता, ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੇ डाउन हो जाना सी रमजान शरीफ की वजह से। ਅਗਾਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਰਲੀ ਲਾ ਲਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ? ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣੀ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਵਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਵਣ ਹਾੜ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਸਰਦੀ ਚ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਛਾਪਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ दूसरी फसल ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਂ ਨਸੀਬ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਗੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮਦਨ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਦੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ 452 ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਏਕੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਬਾਂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਟਨਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ। ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਟ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਦੇ। ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੈਗ ਉਤਰ ਜੈਸੇ 2 ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ? ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਮਿਰਚ ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਰੇਲਾ ਚੱਲ ਪਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿ ਚੱਲੋ ਬਹਿ ਜੀ, ਬਹਿ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਦਵਾੜਾ ਬੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਆ ਰੁੱਖ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਥੈਲਾ ਵਿਗਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਥੈਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੌਥੇ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਸ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਦ ਪਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੇਲਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲ ਜਾਸੀ? ਇਹ ਸਾਵਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਵਣ ਤੱਕ, ਹਾੜ ਸਾਵਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੇਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਮਾਟਰ ਲਾਇਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਿਰਚ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਏਕੜ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਵੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਦੋ ਜਾਈ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰ ਦੋ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਤੇ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ ਇਟਰਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਰੇਟ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਅੱਗੇ 2500 ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਵੱਕਾ ਵੀ ਚਲੋ ਡਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ 3.5 4 3 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੈਸੇ 6-7 ਲੱਖ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸੇ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਵੀ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਤਵੱਕੂ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਰੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ, ਬੀਜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਸੋਟੀ ਸੋਟੀ। ਜਾਲ, ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਖਾਦ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਲਾ ਪਾਸਾ ਥੋੜੀ ਖਾਦ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਵਸਲਾਮ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਫਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵਾਜ਼ੇ। ਵਸਲਾਮ।